Good evening. So we are back with MTM Tea Talks. Sorry, Detox with Tea Talks. I have always been talking about uh, our guests. I have been always talking about positivity and so many things, right? But I never talk about our beautiful group. So today, from today, I have decided that we will talk about our group also, wherein all women entrepreneurs have been super supportive, super positive, helping each other, and always being there for each other. So let us start with what is MTM Group. I have actually made a note on my mobile, and I'm going to read it out to you. There was one fine evening. Actually, I don't need to read. I know the whole story behind it. There was one fine evening when Vaishali Vaishnav, the founder of Multitasking Mommies Group, decided that let us meet and let us discuss because there were many ladies who wanted to meet her individually. So she decided કે ચલો આપણે ક્યાંક ચાય પર મળીએ અને one fine day we met. And from that one fine day till today, one fine day, we are all together and for always, forever. So MTM Group was the Multitasking Mommies Group was found very unconventionally, just like that over a cup of tea and coffee, whichever we preferred. And then it went on to having, I don't know, more than 100, 200 members. And best part of the group is everyone discusses in the group. The best part of the group is we do not discuss business. We discuss how we can help each other, how we can promote each other, how we can support each other, and business comes along. So this is what about the Multitasking Mommies Group. Now Vaishali writes to me, and so is everyone having this question that are only mummies allowed to join the group, or are only entrepreneurs allowed to join the group? That's not the case. All women, all entrepreneurs, housewives, everyone is welcome to the group as long as we support positivity, as long as we support each other. That's it. You're most welcome to the Multitasking Mommies group. About our founder Vaishali. Well, I have almost 2 pages of her biodata. Proudly, I would really present her as the founder of Multitasking Mommies. She has many feathers in her cap. I shall tell you once our talks go along. Till then, I know we are all waiting for our super powerful guest, a well spirited businesswoman. She's Miss Bhavini Parikh, Mrs. Bhavini Parikh. She's from Mumbai. She has her own brand called Banko Janko. Okay, now this is all I want to tell you for now. Let me start with this interview with telling you something. Okay, my daughter came and asked me one day, Mama, what is effort? And I gave a definition, I gave an example. Then I thought, what is effort? What is effort for us, females, women, right? And as my last talk said, that I'm shedding weight, I'm trying to shed weight, that is. The example that struck me was effort is the in between of before and after that you see when you see those photos na of a dietitian ka wo status mein, yeah, people who put their own photos before I was so much and after I am so much. So we are all looking at before and after baju baju ni frame ma, but we don't know what goes in between, the effort that goes in between. Let us know what Bhavini ji or what her effort was in her Banko Janko. Okay, so let me welcome Bhavini ji and we'll have her on screen right away. Very good evening, Bhavini ji. Hi, very good evening, everyone, and especially all multitasking moms. Thank you. Bhavini ji is from Mumbai. She's live with us from Mumbai. So, a very warm welcome.
પહેલી વાત ભાવિનીજીએ મને એમ કરી હતી કે મને હવે અમદાવાદ આવવામાં સંકોચ નથી થતો, કારણ કે અમદાવાદ હવે ઘર જેવું લાગે છે. The credit goes to all of us, including our founder Vaishali Vaishnav, as well as the whole MTM community, because that is what she said, કે એમને અમદાવાદમાં ઘર નથી પણ ઘર જેવા ઘણા બધા લોકો છે. So we'll all welcome Bhavini with this beautiful thought that અમદાવાદ આવશે તો આપણા બધાના જ ઘરે આવશે, આપણે બધા જ એમના છીએ. તો હવે મેં તો મારો થોટ કહી દીધો કે એફર્ટ એટલે બિફોર અને આફ્ટરની વચ્ચેની મહેનત. હવે તમે કહો કે who is ભાવિની પરીખ? Please introduce in your words. ચોક્કસ. રાજશ્રીબેન, પહેલા તો thank you very much for inviting me on this platform to share my thoughts, and thank you Vaishali ji, especially Vaishali. She is a wonderful lady, and first of all I would like to say ke ke 2000 in 1990, round about 1990 I started my journey. સો ત્યાંથી જેમ તમે હમણાં એફર્ટ શું કીધું ને, તો મને એમ થાય છે કે આ મારી જર્ની બિટવીન ભાવિની પરીખ ટુ બંકો જમકો ભાવિની પરીખ ઇઝ ધ ઓલ એફર્ટ્સ, યુ નો. તો આ બહુ આ પણ એફર્ટ્સમાંથી વી લર્ન સમથિંગ, કે આપણે ઘણું બધું શીખ્યા છે એમાંથી, યુ નો. અને અત્યારે આ પ્લેટફોર્મ પર હું મારું થોડુંક શેર કરીશ. સો મે બી ઇટ વિલ ઇન્સ્પાયર સમવન, અને કોઈને એમાં હેલ્પ થઈ શકે તો ઇટ વિલ બી ગ્રેટ. 1990 માં I'm a home science. Let me start with this. હું હોમ સાયન્સ સ્ટુડન્ટ હતી. I done the home science. તો એ ટાઈમે બધા એમ કહેતા હોમ સાયન્સમાં શું રોટલી બનાવતા શીખડાવે છે? તો I thought, yeah, rotli is necessary, but I learn a lot from that, and I have to prove myself that I'm not only learning the making roti, but more than that. અને આઈ સેડ કે મારે કાંઈક તો કરવું છે મારી લાઈફમાં. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ વેસ્ટ માય લાઈફ. જિંદગી એક જ છે, તો પછી એનો સારી રીતે ઉપયોગ કરીને કંઈક કરીએ. વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ, યુ નો. એક અંદરથી એક અવાજ હતો કે કાંઈક કરવું છે જિંદગીમાં. અને એમ કરતા કરતા મેં સૌથી પહેલા ટ્યુશન ચાલુ કર્યા, ની સાથે સાથે ટોયઝ લાઇબ્રેરી ચાલુ કરી. આ 1990 ની વાત કરું છું. 1990 માં આ બધું મેં ચાલુ કર્યું હતું, સાઇડ બાય સાઇડ, ટુ એડ ઓન ઇન્કમ for the family and my daughter's education and all that things. અને પછી ટીવીમાં હું ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપતી હતી, ઘેર બેઠા. તે વખતે ઘેર બેઠા સિરિયલ બહુ ફેમસ હતી. સ્ત્રી મેગેઝિનમાં હું રેસીપી લખતી હતી. આઈ રિમેમ્બર કે એ વખતે મેં ઉત્તરાયણમાં રેસીપી લખી હતી, અને આઈ ગોટ ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ ફ્લાઇંગ સોસરનું. અને એમાં અમદાવાદથી જ મને સાડી અને તેલનો ડબ્બો મળ્યો હતો. ઓકે. પછી એના પછી મેં હજી મારે કંઈક તો કરવું છે, યુ નો, કંઈક સમથિંગ. તો મારી સિસ્ટર એક મર્ચેન્ડાઇઝર છે, તો એને મેં કીધું મને કંઈક કરવું છે, તો તું મને કંઈક તારી કંપનીમાંથી પણ ઘરે રહીને મારી દીકરીનું ધ્યાન રાખીને મારે ઘરેથી જ કરવું છે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ જોબ ઓર એનીથિંગ. અને એમ કરતા કરતા કે અમારી કંપનીમાં આવું હેન્ડ એમ્બ્રોઇડરીનું એવું કામ મળે છે, તો યુ કેન ટોક ટુ ધેમ. તો હું ત્યાં ગઈ. એ લોકોને મેં કીધું કે આવું હેન્ડ એમ્બ્રોઇડરીનું કામ કરીશ તો મને આપશો? તો કે કેટલા તમે પીસ બનાવશો? આઈ સેડ કે 5-10 બનાવી દઈશું. તો કે નહીં, અમને તો 100 પીસ તો મિનિમમ જોઈએ. આઈ સેડ કે 100 તો નહીં થાય, પણ તમે મને થોડોક ચાન્સ. તો કે નહીં, વી વિલ નોટ ગીવ યુ, વી કાન્ટ ડુ ઓલ ધેટ થિંગ્સ. એન્ડ જસ્ટ દે સેડ નો. એન્ડ હું ત્યાંથી બહાર નીકળી. પણ see, if you have patience and if you want to do something in your life, God is there. હું બહાર એ કંપનીમાંથી બહાર નીકળી, ત્યાં ગેટ પાસે એક માણસ મને મળ્યો. એને મને કીધું કે તમે આ સામે લીલા લેસ છે, જે લીલા પેન્ટા હોટલ છે, ત્યાં લીલા લેસ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ હતું, તો કે ત્યાં તમે ટ્રાય કરો. હું ત્યાં ગઈ, તો ત્યાં બી મેં એ લોકોને કીધું કે મને આવી ટાઈપનું કંઈક કામ મળશે. તો કે નહીં, એની જેમ જ આણે મને કીધું કેટલા છે. આઈ સેડ હવે અહીંયા 5-10 ના પાડી દીધી, તો મેં અહીંયા 25 પીસ કીધા કે આઈ કેન મેક 25-30 પીસીસ. તો કે નહીં, हमको तो मिनिमम 100 पीस है. तो मैं કીધું પણ ઇફ યુ વિલ ગીવ મી ધ ચાન્સ. તો એ मानस बहुत सारो હતો. तो मैंने कहा ओके, आप अच्छे करके एजुकेटेड और सब लग रहे हो, तो मैं आपको एक चांस देता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ और 100 पीस देता हूँ, आप करके लाओ. तो मैं કીધું ઓકે ફાઇન, ઠીક છે. એમ કરીને એને મને પહેલી વાર કામ આપ્યું. હવે હું કામ તો લઈને આવી, પણ મને નથી ખબર કે આટલા બધા પીસ હું કોની પાસે કરાવીશ. પછી મેં મારા 1996 હે ને?
1990 1990 ની વાત કરું છું કે ત્યાંથી મારી આ બંકો જંકો માટેની જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ અને હાઉ આઈ સ્ટાર્ટેડ. હા, ના આઈ વુડ લાઈક ટુ કટ યુ શોર્ટ શેની માટે, કારણ કે ભાવિની બેન સાથે મેં પહેલા વાત કરી છે ઓન ફોન, રાઈટ? સો વી ડિસાઇડેડ કે આપણે બંકો જંકોની વાત કરીશું, જર્નીની વાત કરીશું. ફોર ધોઝ હુ હેવ જોઇન્ડ ઇન હમણાં, so we decided we will talk about Banko Janko. But then we decided that everybody knows Banko Janko and Bhavini Parikh. We all know she has won this award, that award, our magazine ma naam, Oli magazine ma naam, and she is super creative and she is super successful. But then we decided all this we know, the success part we know, but the story behind success, the steps behind success, પહેલી જ વાર એ ગયા અને એમને ના પાડી દીધી કે અમને જરૂર નથી, because you cannot produce 100 pieces. બીજી વાર ગયા ત્યાં 25 ઓફર કર્યા, ત્યાં બી એમને ના પાડી. So whole point is, when you are said no, that means good, that God is looking for giving you more opportunity, more power and more success માટે ભગવાન તમને તૈયાર કરી રહ્યા છે, right? This is how, what I had said in my past, in the last Sunday thing, that this is how positivity works. When God denies you something, actually God is looking to give you something better. એટલે હમણાં આ તારી માટે નથી, there is something better lying down for you, you know. એમના સેટબેક્સ માટે આપણે ઘણી બધી વાતો કરશું. So today, instead of talking about success, we will talk about her setbacks. What happened and how maybe she climbed from step 1, 2, 3 and again came down to maybe step 2. So we will listen this story, how what happened and she had to come down to step maybe 1 or maybe 0 and again she climbed the ladder. તો હવે પહેલી વાત કરો જે તમે મને કીધેલી હતી, સ્ટેપ 0 વાળી. યા, તો ત્યાંથી પછી મારી જર્ની ચાલુ થઈ અને હું આ બધી લેડીઝોને ત્યાં ગઈ કામ માટે. તો એ લોકોને કીધું તમે આ કરશો, તો એ લોકોએ કીધું નહીં, અમને તો આ બધું આવડતું નથી. આઈ સે નથી આવડતું તમને, સોય દોરો પકડતા આવડે છે ને, બાકીનું હું શીખવાડી દઈશ. એમ કરતા કરતા એ દિવસે મારી પાસે ખાલી 2 જણાએ લીધું. સાંજે બીજા દિવસે પછી મારી પાસે 5 જણા આવ્યા અને પછી 15 દિવસ પછી મારી પાસે 100 લેડીઝો આવી ગઈ કે મારી પાસે કામ ઓછું પડવા લાગ્યું. એટલો બધો મારી પાસે બહેનો આવી ગઈ ને એટલી બહેનોને મેં ટ્રેન કરી. તો બધા મને એમ જ કહેતા, સુઈ ધાગા મૂવી છે, તારા જેવું તારી ઉપર જ છે, તું ખાસ જોઈ આવજે, મને એમ કહેતા હતા. અને આમ કરતા કરતા મારી જર્ની ચાલુ થઈ અને ઘણા બધા બહેનોને આજ સુધીમાં મેં 5000 થી વધારે લેડીઝોને કામ આપ્યું છે. અત્યારે એ લોકોના છોકરાઓ એન્જિનિયર, ડોક્ટર્સ ને બધું થયા છે. અત્યારે એ લોકો નથી ચાહતા કે એના મમ્મી કામ કરે, યુ નો. અને એક વખત એવો હતો કે એના ફાધર લોકો બી ઘરે આવે પછી એ લોકો એને બી સપોર્ટ, એની વાઇફને આ એમ્બ્રોઇડરી કરવામાં મદદ કરતા, સુઈ દોરા પુરાવી આપતા હતા. એટલે એક સી, ઇફ યુ ડિસાઇડ તો તમને ઘણો બધો સપોર્ટ મળી રહે છે ફેમિલીમાંથી. આમ કરતા કરતા મારી જર્ની ચાલુ થઈ અને 2006 માં ધ ચેલેન્જ, આઈ કેન સે ધ ચેલેન્જ, 2006 માં મારું આખું કારખાનું ડૂબી ગયું બીકોઝ ઓફ આ હેવી રેઇન જે આવ્યો તો મુંબઈમાં. તો એમાં મારું બધું જ એક છાતી સાથે બધા બહેનોને ત્યાં જે અમારા ગાર્મેન્ટ્સ હતા, મોટા મોટા કફતાન્સ ને બધું હતું જે ઇટ ઇઝ ટુ કોસ્ટલી, તે બધું જ અમારું ડૂબી ગયું. પણ એ વખતે તો હું બહુ જ ડિપ્રેસ થઈ ગઈ હતી, બહુ ટેન્શનમાં આવી ગઈ. પણ એ ટાઈમે અમે ઓન ધ સ્પોટ એ વખતે બધું મૂકી અને અમે બધા બહેનોને મદદ કરવા લાગ્યા. અમારા ઘરમાં ખાવાનું બનાવ્યું અને ચા ને નાસ્તા ને બધું, રોટલી ને શાક ને બધું બનાવીને એ લોકોને અમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું. ફર્સ્ટ વી સેડ કે અત્યારે શું જરૂર છે એ, પછી આપણે જે આપણું થયું છે એ આપણે વિચારશું. અને પછીના દિવસમાંથી અમે ડિસાઇડ કર્યું કે શું મીન્સ યુ નો ઇટ ઇઝ અ બિગ ચેલેન્જ કે આટલું બધું નુકસાન થયું છે, કંપનીઓમાં બી આપણે બધું ડેબિટ થયું છે. તો એમ કરતા કરતા એટલે સી આ આવું બધું આવે પણ એમાંથી કઈ હારવાનું નથી, એમાંથી શીખવાનું છે કે આગળ શું કરી શકીએ. અને આ બધા પછી બી ભગવાને ઘણા મોટા રસ્તા આપણી માટે ખુલેલા જ હોય છે. આપણે એના પર વિશ્વાસ રાખવાનો છે. એને આપણા પર વિશ્વાસ રાખ્યો છે એટલે કદાચ એ ટાઈમે આપણી પાસે નથી પણ આપણે તો એના પર વિશ્વાસ રાખીને આગળ જ વધવાનું. એમ કરતા કરતા મારી ડોટરને એજ્યુકેશન માટે યુએસ મોકલી 2007 માં. પછી હું બી યુએસ ગઈ. યુએસ ગયા પછી ત્યાં પહેલા એમ વિચાર્યું હતું કે હું તો હવે આવીને પછી રિટાયર્ડ થઈ જઈશ, પણ ત્યાં જઈને આવ્યા પછી તો મને મારું વિઝન, મિશન, એવરીથિંગ ચેન્જ. ત્યાંનું જોઈને કે આ લોકો તો
આપણે 7મા સ્ટેપ ઉપર પહોંચી ગયા. ઉભા રહો, હજી મારે બીજા સ્ટેપ બાકી છે. Okay, those who have joined in just now, we have our super spirited, super powerful guest with us, Miss Bhavini Parikh. Her brand name is Banko Janko. એ શું કરે છે that I will again talk in my conversation. Before that, whoever is joined in Hamna, what is this MTM community about? So MTM is Multitasking Mommy, the page that you have already been following and liking. Do follow us, do like us. અમે લોકો શું એક્ટિવિટી કરી, rather આપણે બધાએ what did we do in lockdown? So we had musical sessions, we had our guests like Bhavini ji talk about health, talk about yoga, talk about what they can do so that they can balance the online sessions with our own children. I mean, what else? Happiness, about positivity. We had all sorts of free online sessions on MTM. Before Bhavini ji continues, I want to ask her કે મને એક સિક્રેટ ખબર પડી છે તમારું, કે તમે ક્યાંક તમારું દર સન્ડે ડિસ્પ્લે કરતા હતા. હજી તો આપણે હું તો હજી 3rd સ્ટેપમાં જ છું, તો ઓલું ડિસ્પ્લેની શું વાત છે એ મને કોઈકે પર્સનલી કીધી છે કે તમે પૂછજો ખાસ, કે તમે દર સન્ડે ડિસ્પ્લે ક્યાં કરતા હતા અને શું કરતા હતા? એટલે સી કેવું હોય કે મને કંઈક બી આમ ડર લાગે કે ઇન્ફ્યુરિટી કે કંઈક બી સમથિંગ, તો આઈ યુઝ ટુ રાઇટ ઇટ ડાઉન. મારી બુક્સમાં હું એટલું બધું રાઇટ કરતી હોઉં ને કે લખી કાઢું ને જાણે ભગવાન મારો ફ્રેન્ડ છે ને એની જોડે બધું વાત કરતી હોય ને, તો એવી રીતે બધું લખું અને પેપરો ભરાઈ જાય એટલું બધું લખું. એની કમ્પ્લેન કરું, એને કહું વાય યુ આર ડુઈંગ વિથ મી લાઈક ધીસ, અને એવી રીતે. અને પછી થોડા વખત થાય પછી હું એ બધા કાગળિયા ફાડી નાખું. એટલે સી જે બી અંદરનું ડર ને બધું હોય ને એ ટોટલી નીકળી જાય. આઈ એમ ફ્રી ઓફ ઓલ ધેટ થિંગ્સ. એટલે મને કાંઈ કરવું હોય તો મને એમ લાગે કે હું કરી શકીશ કે નહીં, તો હું એમાં લખી કાઢું. અને આવી રીતે મારા દરેક સ્ટેપમાં અત્યારે હું એ બધું યાદ કરું છું તો મને એમ થાય છે કે મેબી એ વસ્તુએ મને બહુ જ હેલ્પ કરી છે. હેલો હેલો Oh, sorry, I was good, sorry. Okay, again repeating my thought, which is in line with what Bhavini ji said, that insecurities are always there, right? Self doubt is always there when you're an entrepreneur, when you're handling home, when you're handling business. You have so many things on your hands, but those insecurities, if you let them come over you, હાવી થવા દેશો તો હાવી થઈ જ જવાનું છે. It is about what you give power. Would you give power to the positivity that you have in you, the power that you have in you, or the insecurities that you have in you? So Bhavini ji decided that she will give power to the power that she has in her and not the insecurities. એટલે insecurities એમને લખી pages ના pages ભર્યા અને પછી ફાડી નાખ્યા. This is what we need to do in life. Tear away the insecurities, learn from what you have written and make that a ladder. પણ હું તો બીજા ડિસ્પ્લેની વાત કરતી હતી જે IIT ના કેમ્પસમાં કરેલું હતું. તો મારે એ જાણવું છે કે તમે એ શું ડિસ્પ્લે કરતા હતા? કારણ કે ડોક્ટર મેઘાએ મને એકદમ સિક્રેટ વાત કીધી છે કે ભાવિની બેન had the best spirited પેલું business woman. She would come every Sunday and display her products. તો મારે ત્યાંની વાત કરવી છે. ઓકે, એટલે મીન્સ જ્યારે વર્લ્ડ WE નું IIT માં એક થયું હતું, એમાં મારું ને મેઘાનું ને બધાનું સિલેક્શન થયું હતું. સો ત્યાં અમારું ટ્રેનિંગ સેશન્સ હતા. So I used to take my all the products and display over there, કે મીન્સ સી વોટ હેપન્સ કે તમે તમારું પ્રોડક્ટ માટે બોલો એના કરતા બતાવો તો પબ્લિક વિલ કમ ટુ નો કે હા તમે શું કરો છો ને શું નહીં. તો બંકો જંકો શું છે? બંકો જંકો ઇઝ અબાઉટ ટેક્સટાઇલ અપસાઇકલિંગ. અમે લોકો જે બી ટેક્સટાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટમાંથી જે બી સ્ક્રેપ મળે છે એમાંથી બધા પ્રોડક્ટ્સ બનાવીએ છીએ, ગાર્મેન્ટ્સ, હોમ ફર્નિશિંગ્સ, એક્સેસરીઝ ને એ બધું.
અને એ બધા ફેબ્રિક્સ અનયુઝડ હોય છે, યુઝડ નથી હોતા. એટલે જે બી સાઈડના સ્ક્રેપ્સ ને બધું, અને એ બી મને, હું પોતે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ નાખ્યું હતું ત્યારે મને થયું કે આ સાઈડમાં બહુ બધા સ્ક્રેપ વેસ્ટ જાય છે જેનો કાંઈ યુઝ નથી થતો, તો વાય નોટ ટુ સ્ટાર્ટ મેકિંગ. તો એમ કરતા કરતા મેં જેકેટ્સ ને બધું બનાવવાનું ચાલુ કર્યું. મારી ડોટરે એક્ઝિબિશન કરવા લાગી અને વી વર ગેટિંગ અ વન્ડરફુલ રિસ્પોન્સ ફ્રોમ ધ પબ્લિક. પછી મને મારી ડોટર કીધું, મોમ વાય આર યુ નોટ મેકિંગ ધ બ્રાન્ડ? તો મેં કીધું બ્રાન્ડ ને આઈ નોટ થોટ અબાઉટ ઓલ ધેટ થિંગ્સ બીકોઝ હું B2B જ કરતી હતી ડાયરેક્ટ, અને વ્હાઇટ લેબલિંગ એટલે કંપનીઓ માટે જ બધું કામ કરતી હતી. બ્રાન્ડ એ લોકોની હોય, જોબ વર્કિંગ ટાઈપ. દેન આઈ સેડ ઓકે, એમ કરતા કરતા અમે અમારી બ્રાન્ડ બનાવીને, બ્રાન્ડ માટે અમે બે જણે જાતે બ્રેઇનસ્ટોર્મ કર્યો કે વી વોન્ટ D and J from that, and how what to make like Banko Janko. It all of sudden it after brainstorming it came up. Janko is from the junk and Banko is from, it is our decorations creations. અને એમ કરતા કરતા બંકો જંકો નામ આવ્યું, અને we searched on Google and we love it, so we said fine. So and એમ કરતા કરતા ચાલ. so happening name Banko Janko was mother daughter નું મિલી ભગત. હા, પણ what is the difference between upcycling and recycling? મેં તો recycling સાંભળ્યું છે, upcycling એટલે? યસ, સો રિસાયકલિંગ ને અપસાયકલિંગ નો હજી બી લોકોને રિયલ નોલેજ નથી. રિસાયકલિંગ એટલે શું હોય છે કે ફેબ્રિક જે બી બચ્યું છે, જે બી ચીંદી છે, એને ક્રશ કરી નાખવામાં આવે. જે એનું ઓરિજિનલ સ્ટેટ છે ને એ જ હતું, એને ક્રશ કરે, એના મશીન ક્રશિંગ થઈ જાય, પછી એમાંથી ફાઈબર્સ બનતા હોય. હવે એમાં જેમ કે સિન્થેટિક્સ ને બધા હોય છે, તો એમાંથી બનાવી નથી શકતા, રાઈટ? તો એ બધું પછી એનું બીજી રીતે યુઝ કરવો પડે છે. અને તો બી આજની તારીખમાં ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં એટલું બધું ટેક્સટાઇલ સ્ક્રેપ છે કે જેનો યુટિલાઇઝ નથી થઈ રહ્યો, ને એનાથી આ એન્વાયરમેન્ટલ ને હાર્મ થાય છે. ઇફ યુ કેન સી કેટલી બધી જગ્યાએ આવા સ્ક્રેપ પડ્યા હોય છે, જે એરિયા ને બધા હોય છે, તો ત્યાં તો એ આપણી એન્વાયરમેન્ટલ ને અફેક્ટ કરે છે. એટલા માટે રિસાયકલિંગમાં પાછું બીજું શું છે કે જેમાં એને તમે મશીન ક્રશ ને બધું કરો એટલે પાછી એનર્જીસ ને બધું યુઝ થાય. એ ફેબ્રિક ને પાછા રીડાઇંગ કરવા પડે. સી મીન્સ ઓલ પ્રોસેસ પાછી કરવી પડે, રાઈટ? તો ઇટ ઇઝ અ રિસાયકલિંગ. અને અપસાયકલિંગ વોટ ઇઝ, એટલે જે બી એક્ઝિસ્ટન્સ છે, જે બી છે, એને તમે કેવી રીતે મિક્સ મેચ કરી, કેવી રીતે ડિઝાઇનિંગ કરીને કેવી રીતે ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરો છો, એ જ. તો એનાથી શું ફાયદો છે? એનાથી તમે એનર્જી બચાવી શકો છો. ડાઇંગ ના માટે જે બી બધું યુઝ થતું હોય છે, એ બી બધું બચી જાય છે. એટલે તમે હ્યુમન રિસોર્સિસ, અધર રિસોર્સિસ બધું બચાવી શકો છો. એટલા માટે જો તો અપસાયકલિંગ નો અમારો ઇન્ટેન્શન છે કે વોટ એવર એક્ઝિસ્ટ, યુટિલાઇઝ ધેટ ફર્સ્ટ, રાઈટ? જે છે એને પહેલા યુઝ કરીએ, અને પછી આપણે નવું જે ડિકમ્પોઝ કરવું, જેને ડિસ્ટ્રોય કરવું, એના કરતા જે છે એક્ઝિસ્ટન્સ એને યુઝ કરીને અપસાયકલિંગ કરીએ છીએ. So I had searched for this word frankly before asking the question. Bhavini Ben je કહે છે, exactly that it is. Upcycling is when you increase the value of the waste that you have. જે વેસ્ટ માંથી ક્રિએટ કરેલું છે એને તમે રીક્રિએટ કરી, રાધર એ જ વસ્તુઓ જોડી અને તમે એની વેલ્યુ વધારી રહ્યા છો, ઇન્સ્ટેડ ઓફ રિસાયકલ કરી બીજા પ્રોસેસીસ કરીને એન્વાયરમેન્ટને હાર્મ કરવું. એના કરતા this is what you do, right? So I hope I am right. Yes, and here I would like to say, Rajeshri, here I would like to say, waste isn't waste until we waste it, right? Perfect. Yes, please continue. તમે શું કહેતા હતા? Yeah, so you create upcycle વસ્તુઓ, બરાબર? From the scrap that you found કે આ બધું યુઝલેસ કપડું નીકળે છે, after you are making the, right? હા, હવે તમે શું બનાવ્યું એમાંથી? એમાંથી અમે ગાર્મેન્ટ્સ, હોમ ફર્નિશિંગ્સ, એક્સેસરીઝ, અને જેથી કેવું હોય છે કે સ્ક્રેપ છે ને નાના મોટા બધી સાઇઝના હોય છે, રાઈટ? તો અમારો ઇન્ટેન્શન હતો કે આ સ્ક્રેપને માંથી અમે પ્રોડક્ટની લાઈન ડેવલપ કરીએ અને સાથે સાથે બહેનોને કામ આપીએ. મારું મેઇન ઇન્ટેન્શન બહેનોને વધારે પડતું કામ આપી શકે એની માટેનું હતું કે વુમન એમ્પાવરમેન્ટ થાય અને બધું. પહેલેથી છે ને મારા મગજમાં એક વસ્તુ તો હતી, જેમ કે ધીરુભાઈ અંબાણીનું એક હું હજી સુધી ભૂલી નથી શકી. ધીરુભાઈ અંબાણીનું એક વિઝન હતું કે દરેકે ઘરમાં
ટેલિફોન હોવું જોઈએ, લાઇટ હોવી જોઈએ, અને આજની તારીખમાં દરેક ઘરમાં ટેલિફોન છે. કેન યુ ઇમેજિન? તો મને એવું છે કે દરેક ઘરમાં એક લેડીઝો બધી આત્મનિર્ભર થાય, પોતે કમાતી થાય અને પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય. તો બસ એ જ ઇન્ટેન્શનથી આઈ ટ્રાય કે હું કંઈક ને કંઈક કામ આપી શકું એ લોકોનું. અત્યારે મારું ગુજરાતથી આગળ એટલે અમદાવાદથી આગળ બી અમદાવાદમાં બી મારું કામ ચાલે છે. તેમ છતાં આગળ પાટણ ને બીજી બધી ગામડાઓમાં બી મારું કામ ચાલે છે. મુંબઈમાં, કર્જતમાં ઘણી બધી જગ્યાએ બહેનોને, લેડીઝોને અમે લોકો કામ આપીએ છીએ, એ લોકોને ટ્રેન કરીએ છીએ. એ લોકો પોતે આત્મનિર્ભર થઈ શકે. મેઇનલી અમારો ઇન્ટેન્શન એ છે. તો આ So, અપસાઇકલિંગ, આ બંકો જંપ બે પાયા છે ના, એક વુમન એમ્પાવરમેન્ટ અને એક બીજું એન્વાયરમેન્ટલ સસ્ટેનેબિલિટી. આ બે પાયા ઉપર એ કામ કરી રહ્યું છે. so a lady જેનું કારખાનું 2006 માં ડૂબી ગયું હતું, who started with 5 female helpers, rather I would sorry if I'm using the wrong word, પણ 5 જણા જેમને હેલ્પ કરતા હતા, ખાલી સોય દોરો આવડતો હતો. એમાંથી I think Bhavini Ben or Banko Janko is supporting over 1,000 ladies today to run their houses. 1,000 ladies. So she is paying, rather Banko Janko brand is helping more than 1,000 ladies to run their own houses on their own. જે આત્મનિર્ભર જે આપણે આજે વાત કરીએ છીએ એ એમણે ઘણા બધા વર્ષોથી ચાલુ કરી દીધેલી વાત છે. સો હેટ્સ ઓફ ટુ યુ. હવે મને એમ કહો કે તમારી ડોટરની માટે કંઈક વાત કરો. ક્રિએટિવિટી એમની શું હેલ્પ કરી તમે? હાઉ ડીડ શી હેલ્પ યુ એન્ડ હાઉ યુ હેલ્પ હર? ઓ યસ, એ અમારા બેનું એક અલગ જ બોન્ડ છે. યુ કેન સે કે ફ્રેન્ડ્સ બેબી. તો 2007માં એને પાયલટ થવું હતું. તો એટલે ISSC પછી એને મને કીધું મને પાયલટ થવું છે. આઈ સેડ આર યુ મેન? તું પાયલટ થવાનું નહીં. આપણા મીન્સ આપણા સરાઉન્ડિંગ્સ, ફેમિલી કોઈ પાયલટ ન હોય તો વી ડોન્ટ નો કે હાઉ ટુ ડુ એન્ડ ઓલ ધેટ. તો એ કે ના મારે તો દેન આઈ સ્ટાર્ટેડ સર્ચિંગ કે કેવી રીતે થવાય ને શું થવાય ને. એમ કરતા જર્ની ચાલુ થઈ. શી વેન્ટ ટુ US ઇન 2007. હું બી એની સાથે ગઈ હતી 2007. તે ટાઈમ દરમિયાન છોકરાઓ થોડા નાના હોય, ઇમેચ્યોર હોય ને, તો એ લોકોને આપણે ઘણું બધું સમજાવવું પડે. એ લોકોને ઘણી વાર કેવું પડે કે અમુક ટાઈમે એ લોકો રેડી ન હોય આપણું સાંભળવા માટે, પણ આપણે કેવી રીતે ટેકલ કરવું પડે એને એકવાર મેં એને એમ કીધું કે જે તારા લાઈફમાં ઘણા બધા રસ્તામાં તું ક્યાંક હિલ પર ચડશે ને ત્યારે રસ્તામાં ઘણા બધા સ્ટોન્સ આવશે, પણ એ સ્ટોનને ઉચકીને સાઈડમાં મૂકી દેજે, કારણ કે એ હિલ પરથી નીચે આવતા હે ને ત્યારે વચ્ચે ન આવે અને તારી પાછળ આવનારા બી કોઈને તકલીફ ન પડે. સો યુ મસ્ટ ટેક કેર કે આ સ્ટોનને ઉચકીને સાઈડમાં મૂકી જવાનું, ડરી નહીં જવાનું. એમ કરતા એની ઘણી બધી જર્ની ચાલુ થઈ ગઈ. એક બીજો એક પ્રસંગ હતો કે એમાં એને ત્યાંથી પાયલટ થઈને આવી. સી ધીસ ઇઝ અ બિગ એક ઇન્સ્પિરેશનલ છે આ વસ્તુ કે એ અમેરિકાથી પાયલટ થઈને આવી 2007માં. 2017 સુધી એની પાસે જોબ નહોતો. તો 2007માં આવ્યા પછી મેં એને કીધું તું ગ્રેજ્યુએશન કરી નાખ ને તેમ. તો પહેલા તો તૈયાર ન થાય છોકરો, પછી શી ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ના આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ એમ કરીને પછી એને પાયલટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું, ફ્લાઇંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટરનો કોર્સ કર્યો, દેન શી હેઝ ડન ધ ફેશન ડિઝાઇન. પછી મેં એને કીધું કે જે એને જોબ માટે થોડું તે વખતે જોબ નહોતા મળી રહ્યા અને જ્યારે જોબમાં અમુક મળે તો શી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઓલ ધેટ જોબ્સ. તો મેં એને કીધું જો આપણી કંપની છે, આપણું બિઝનેસ છે, આપણી ફેક્ટરી છે, તો તું કેમ એ શીખી લે ને. સી ડોન્ટ ડુ, તું નહીં કરતી, તારે ના કરવું હોય તો, પણ કાલે સવારે તું 2-4 લાખ રૂપિયા આપીને માણસો રાખી શકશે, તારી પેસિવ ઇન્કમ ચાલુ થઈ જશે. તો અત્યારે ટાઈમ છે, તું શીખી લે, તને જ્યારે જોબ મળશે ત્યારે કરજે. તો શી સેડ યો યસ મોમ, આઈ એમ રેડી ટુ ડુ ધેટ. અને એને એમ કરીને પછી ફેશનનો પાર્ટ ટાઈમ 1 યરનો કોર્સ કર્યો અને આફ્ટર ધેટ શી જોઈન માય બિઝનેસ. અને પછી ધીરે કરતા એ તો એક્ઝિબિશન કરવા લાગી અને શી વોઝ ડુઈંગ વન્ડરફુલ. યુ વોન્ટ બિલીવ કે 5 એટલે મીન્સ બહુ જ સારું કમાવા લાગી ગઈ. તો મને તો એમ કે હવે એને પાયલટનું મગજમાંથી નીકળી ગયો હશે. નાઉ શી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ મે બી. But all of a sudden in 2016, she told me, Mom, I want to do the rating. મેં કીધું તું પાગલ છે કે પાછું રેટિંગ અને so much money, you have to spend on that. તો કે ના પ્લીઝ.
પછી મેં ને મારા હસબન્ડે ડિસાઈડ કર્યું કે આપણે એની પાછળ લગ્નની પાછળ આપણે બહુ બધા પૈસા નાખશું ને, કરોડો રૂપિયા નાખશું તો મતલબ નથી. એની જિંદગીમાં એક વર્ષો રહી જશે કે મને એકવાર કરવું હતું તો મને ના કરવા દીધું. તો it was too tough for us, but still we both of us decided કે નહીં ચલો let give her chance once. અને પછી એને કરવા દીધું અમને, અને she got a job after 1 year and now she is flying with a Go Air. So we are happy that what she want to do she has. So we are talking about. I want to say during this time I want to say કે કેટલું બી આવે, કેટલી બી challenges આવે, see 10 year is not the easy thing. I had also big challenge for me also. I just now I don't want to remember all the days કે એ બી તમારા બહુ બધા challenging days હોય કે તમે તમારો બિઝનેસ બી એક બાજુ ડેવલપ કરી રહ્યા છો, તમારી ચિલ્ડ્રન્સ ને બી બધા challenges છે, but still પણ એમાંથી you learn, so don't worry, go ahead, just go ahead. So we are talking about a 10-year challenge જ્યાં આગળ ભાવિની બેન from one machine, as far as I know from my secret source, કે એક મશીનમાંથી from one sewing machine to 5 ladies, now she is upcycling waste and she feeds more than 1,000 families. I should say 1,000 families because a woman is a family. So she feeds more than 1,000 families in spite of her own private struggle કે ડોટરને પાયલટ ભણેલી છે પણ એને required job મળતી નથી. She trained her own daughter to be self-sufficient so that કાલે અગર હજી બી job ન મળે તો she has her own business, her own baby to take care of. And now see, after 10 years, daughter has got what she wanted to do. Bhavini Ben has got what she wanted to do. And we are all geared up, charged up, because now Banko Janko is the brand. હવે બંકો જંકોની વાત કરીએ તો અંધેરીમાં ઇનઓર્બિટ મોલનું કંઈક તમને એવોર્ડ મળેલો છે, એની વાત કરીએ. Okay. There was some small competition અને મસ્ત વાત હતી. આપણે ત્યારે મળ્યા હતા, I think 1.5 વર્ષ પહેલા. રાઈટ. તો ઇનઓર્બિટ મોલ બહુ સરસ એક એ લોકોનું ઇનિશિયેટિવ્સ છે આ વુમન આંટરપ્રિનર્સ માટે. એ લોકો બહુ બધા પાસેથી I forgot its name. તો એ લોકો બધા પાસેથી આવી રીતે એપ્લિકેશન મંગાવે જે બી વુમન આંટરપ્રિનર હોય, અને પછી પિંક પાવર, ઇટ્સ નેમ ઇઝ પિંક પાવર ચેલેન્જ. તો એમાં તમારે એપ્લિકેશનો બધા પોતાની મોકલે અને એ લોકો પછી ઇન્ટરવ્યુ લે. સી ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી. એ લોકોના ફોન કોલ્સ થી પછી પર્સનલી ઇન્ટરવ્યુ લે અને પછી એ લોકોને લાગે કે તમારી પ્રોડક્ટ સારી છે અને સ્ટોરી સારી છે, અને તો પછી એ લોકો તમને ત્યાં 10 દિવસ માટે એ મોલમાં સ્પેસ આપે છે અને એનાથી બહુ વિઝિબિલિટી મળે છે. નો એટલે એ બી બહુ સરસ હતું, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હતું. તો ત્યાં ઘણા લોકો આવે ને તો એ લોકો અમને કે ઓ અભી તમારું પ્રોડક્ટ બહુ જ સરસ છે કરીને એના પરથી બધા મેગેઝિન, CNBC જેવા ઘણા બધી ચેનલ્સો અમારા ઇન્ટરવ્યુ બી લીધા. નો એવી રીતે એટલે ઇટ ઇઝ કે આવી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે છે ઇનઓર્બિટ મોલ. હમણાં લોકડાઉન પહેલા બી મારે એ લોકો જોડે કોન્વર્ઝેશન્સ હતું જે એ લોકોના અમુક એક સ્ટોરમાં, વાશીના સ્ટોરમાં અમને એ લોકોને સ્પેસ આપવાના હતા, બટ હવે આ લોકડાઉનના લીધે અમે બધું પેન્ડિંગ કર્યું હતું. સો આ તો બધી થઈ બિઝનેસની વાત. ચાલો હવે જાણીએ કે તમારે ક્યારેય ફ્રી ટાઈમ મળ્યો છે ખરો, અને ફ્રી ટાઈમ મળ્યો તો તમને શેનો શોખ? વોટ ડુ યુ લાઈક ટુ ડુ ઇન યોર ફ્રી ટાઈમ? ફ્રી ટાઈમ મળતો નથી, આપણે કાઢવો પડે છે. હું સવારે 4:30 વાગે ઉઠી જાઉં છું, રાત્રે 7:30 જાઉં, એવો મારો રોજનો સ્કેડ્યુલ છે. બટ ફ્રી ટાઈમ મળે ને એટલે મને ભણવાનો બહુ શોખ છે. મને પીએચડી કરવું હતું પણ ટાઈમ નહીં મળ્યો, કરીને હું કરી નહીં શકી. પણ આઈ સેડ કે પીએચડી ઇઝ ઓકે, પણ આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન. જે બી મારે લર્ન કરવું છે, શીખવું છે, એ શીખવું. તો હું આજની તારીખમાં બી ક્યારે બી મને જ્યારે બી ટાઈમ મળે ત્યારે ઘણા બધા ઓનલાઈન કોર્સિસ કરનારું, ખાન એકેડેમી, કોર્સેરા, ગોલ્ડમેન સેચિસના 1000 વુમન્સના બધા જ કોર્સિસ અત્યારે બી આ ક્વોરન્ટાઇનમાં બી મેં બહુ બધા કોર્સ કર્યા, ગૂગલનો કોર્સ કર્યો. એટલે મને ભણવાનો બહુ શોખ છે કે જ્યારે બી જે બી ટાઈમ મળે ને એમાં હું યુટ્યુબ ચેનલ પરથી કોઈક શીખતી હોઉં, કોઈ ઇન્સ્પાયરિંગ સાંભળતી હોઉં. એટલે મારા ફ્રી ટાઈમમાં મોસ્ટલી એ રીતે હું એન્જોય કરું. બુક્સ, I have a lots of books. હું બહુ બધી બુક્સ રીડ કરું.
અને યોગા કરું. So Bhavini Ben, who has accomplished so much in her life, okay, now she is running other people's lives, or rather helping in other running other people's lives. She in her free time doesn't do time pass, doesn't have time for watching movies, and what she does is learn more. ઇમેજિન મને તો મારી દીકરી એકદમ સરપ્રાઈઝ થઈ જશે જો અહીંયા આવત તો કે ભાઈ ભણવાનો કોઈને શોખ હોય. સો આઈ વેરી અરે યુ સેડ મૂવી, આઈ ડોન્ટ નો ધ મૂવી. મને પિક્ચરના હીરો હિરોઈનોની બહુ ખબર નથી હોતી. ખાલી હું મૂવી જોવા જાઉં ને, મારી ડોટર કે છે આ તું મૂવી જોવા આવે તો ખાલી ડ્રેસ માટે અને ઇન્ટિરિયર માટે, બાકી કઈ નહીં. Great, great. So I hope that those all the movie stars also follow Banko Janko. Number one. Number two, not number two actually. Those who have just joined in, those who are still watching us and who have joined. Multitasking Mommies group is all about such inspired, supportive, positive entrepreneurs who have supported not only themselves, others in the society, in the community, as well as other females to be on their own. Atmanirbhar banna, right? Okay. Now Bhavini ji nu to Banko Janko brand આપણને ખબર પડી. But just now when I asked her what she does in her free time, she told me that she learns more things in her free time. So that's a wonderful thought. ઓકે, હવે એક મેસેજ મારે જોઈએ છે જે મારા જેવા એન્ટરપ્રેનર્સ હોય who are still at step 1 or 2 somewhere, or who are going to start, who maybe want to be with you, a person, inspirational person like you. Kijk message for women entrepreneurs. Okay, so message કે see, સૌથી પહેલા તો એક વિઝન બોર્ડ હોવું મસ્ટ છે. એક વિઝન મારે આજની તારીખમાં બી મારું વિઝન બોર્ડ છે. હું તો કોઈ બી નાના છોકરાઓને બી કહેતી હું, મેક યોર વિઝન બોર્ડ, યુ નો, સો યુ વિલ ગેટ ધ ડિરેક્શન. સો ફોર આંતરપ્રિનર ઇટ ઇઝ અ મસ્ટ ટુ હેવ ધ વિઝન. તો જ આપણે એક ડિરેક્શન મળશે, આપણે ક્યાં કામ કરું છું. અને બીજું, કેટલી બી ચેલેન્જીસ આવશે, બટ યુ ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. ચેલેન્જીસમાંથી યુ આર લર્નિંગ, યુ આર ગેટિંગ મોર ઇન્સ્પિરેશન. અને ક્યારે બી આપણને આપણું અંદરથી કાંઈ બી ડર લાગે, કાંઈ બી લખી કાઢો અને ફાડી નાખો 2-4 દિવસમાં. અચ્છા, થોડા દિવસ રાખ્યું ઠીક છે, પણ પછી એ કાગળિયાને બહુ વાંચ નહીં કરો, ફાડી નાખો. સો કમ આઉટ ફ્રોમ ધેટ બ્લોકેજીસ. જે બી આપણને આપણી જાતે જ આપણે ક્રિએટ કર્યા છે બ્લોકેજીસને, એને કાઢી અને યુ કેન ગો હેડ. ડોન્ટ વરી, ધેર ઇઝ આગળ બહુ જ રસ્તા છે અને આગળ બહુ જ ડિરેક્શન છે. આપણે તો હિંમત કરીને આપણે આંતરપ્રિનર બન્યા છે, તો પછી શું ડરવાનું? એ તો બહુ મોટામાં મોટી ચેલેન્જ આપણે એ કરી છે. તો આગળ તો રસ્તા ઓટોમેટિક મળી જ જશે. So where there is a will, there is always a way, and there are many ways. કારણ કે we need to climb on our mistakes, or maybe our મેમે સરસ word use કર્યો, setback નહીં, challenges. So our challenges we need to overcome, and we need to go ahead. Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 જ્યાં બંકો જંકો પહોંચી ગયું છે. We wish કે બંકો જંકો હજી બી આગળ વધે. અને હજી એક સવાલ, પર્સનલ ક્વેશ્ચન, બીજું શું કરો તમે? તમને ડુ યુ લાઈક ટુ કુક? યસ, હું બહુ સરસ કુકિંગ કરું છું. એટલે મને કુકિંગનો બહુ શોખ હતો. મેં કુકિંગ માટેના ક્લાસ, જ્યારે મેં કીધું ને ટોયઝ લાઇબ્રેરી, ત્યારે મેં કુકિંગના ક્લાસીસ ચાલુ કર્યા. એટલે મારી લાઈફમાં મેં બહુ બધું કર્યું. અત્યારે બધું વાત કરતા કરતા બહુ આઈ એમ ફીલિંગ સો હેપી કે ઓ માય ગોડ, આઈ ડન સો મચ. સૌથી પહેલા મેં કુકિંગના ક્લાસીસ ચાલુ કર્યા હતા, જીલ્સ કુકિંગ ક્લાસીસ. માય ડોટર નેમ ઇઝ જીલ્સ, સો આઈ સ્ટાર્ટેડ જીલ્સ કુકિંગ ક્લાસીસ. એમાં 50 રૂપીઝમાં 5 રેસીપી શીખવતી હતી. So I've done lots of trial runs. Cooking classes, toy library, demonstration in TV. Demonstration in TV, what not. So I learned from all these things, you know. So I learned a lot from all these things. એક સ્ટેટમાંથી કેટલું બધું શીખવા મળ્યું. અને મને બધે એ વખતે બી મને આટલું બધું કરતી હતી તો બધા મને જજ તરીકે બોલાવે, કુકિંગના કે રંગોલી હોય કે કાંઈ બી એના. I'm by profession textile artist, I'm a fashion designer, I'm a creative director, and that's it.
by God grace. હવે મારે પૂછવું પડશે કે તમે શું નથી કર્યું. So ભાવિની બેન I love is social work. I add love કરો. social work. I'm getting add કરો. કોઈને કાંઈ બી હેલ્પ કરવાનું હોય, કાંઈ બી મદદ કરવાનું, તો I love to do it. So when I was in personal contact with, on phone call with Bhavini Ben, and we spoke a lot about her journey and her challenges, everything. So the moment we had a long talk, 15-20 minute discussion, I decided that I am going to her place. So everyone who is watching this, please get her address and meet her personally in Mumbai whenever our flights and trains start, because I am going to go first thing, meet her and get lots of inspiration and lots of power from her. So thank you very much ભાવિની બેન અમારી માટે ટાઈમ કાઢવા માટે, કારણ કે ફ્રી ટાઈમ તમારી પાસે નથી, and you took out time to tell us your journey, to show us that 1 to 10 પહોંચાતું એમ easy નથી. સ્ટેપ વાઇઝ જવાય છે, ચેલેન્જીસ હોય છે, ઘણી બધી વાર નીચે લપસી બી જવાય છે અને ફરીથી ઊભા થવાય છે. All that you shared with us. Thank you very much. Any more suggestion, any more advice, any more કંઈ પણ કશું બી તમારે કહેવું છે હજુ બી? Thank you, Rajeshri. It's a wonderful, and all multitasking moms, you are awesome. So just go ahead, run, now run, don't stop. Thank Very you, Rajeshri, and thank you, Vaishali, especially Vaishali. Love you. Lots of love to all moms. Thank you very much. હવે હું Anytime you are most welcome to Mumbai. Anytime, please do come to my factory. હું તો આવવાની. Yes, please. I would ask if anybody, I am seeing the comments, બહુ જ beautiful comments આપી રહ્યા છે Facebook ઉપર. We'll be able to see it after we end the session also. Everybody who is watching, please tell us if you have any question for Bhavini ma'am. Let us know, please. We are all ears for the question. આપણી પાસે તો ખૂબ જ બ્યુટીફુલ કમેન્ટ્સ છે. વૈશાલી બેન is saying lots of love and hug to you. Falguni Patel is also saying happy to see you. Megha ma'am is all happy to have you and see you here. Thank you. ના, આપણી પાસે કોઈ સવાલ તો છે નહીં, ખૂબ બધા બ્યુટીફુલ કમેન્ટ્સ છે અને you have inspired us a lot. ખૂબ બધું ઇન્સ્પિરેશન આપણે આમ બીજા બધાને બી તમે ખૂબ બધું આપી દીધું છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર સ્પેન્ડિંગ ટાઈમ વિથ અસ. અને thank you, lovely. Thank you so much. Thank you, Rajeshri. Thank you so much. Love you. Bye. Love you. Bye, ma'am. Bye.